Class 10 Subject English Unit 1 1.5 His First Flight. Friends, today we are going to learn this story. And if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe the channel and press the bell icon to get notifications of all upcoming videos. So let's begin. This is a story of disheartened seagull, not willing to fly across the vast sea. He fails as he has no strength. His wings are not so powerful so that he could take a flight. He is so idle and coward that his parents make him starve so that he could gather some courage to fly in order to get him some food. Now let's see the story. See the lesson, whether he takes his flight or not. What happens to the seagull? So let's begin the lesson. His first flight. त्याची पहिली भरारी, त्याची पहिली झेप, त्याची पहिली उडान. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down, he felt certain that his wings would never support him. This story is about a seagull. Seagull is a bird who lives in the sea area. Seagull is there. He has a father, mother, two brothers and a sister. And his house, his nest is said to be a ledge. In that ledge, he is there since yesterday. His brothers and sisters have already flown away. This seagull is afraid to fly. Somehow, when he had taken a little run, he had started to fly. But again he came back. He started to go forward to the brink. Brink म्हणजे एक उतार. त्या खडकाची एक तीव्र उताराची एक कडा म्हणजे ब्रिंक. त्या ब्रिंकच्या समोर त्यानं जाण्याचा प्रयत्न केला होता. He had attempted to go forward to the brink. He had flapped his wings and started to fly, but he became afraid. तो घाबरला. The great expanse of sea. त्यानं बघितलं की सगळीकडे एक फार मोठा समुद्र, सगळीकडे पाणीच पाणी. त्यामुळे तो घाबरला. अँड इट वॉज सच अ लॉंग वे डाऊन. त्याला असं वाटलं की आता मी किती दूर फिरू, किती दूर जाऊ. माइल्स डाऊन, खूपच दूर मला मैलोमैली जावं लागेल. ही फेल्ट सर्टन दॅट विंग्स वूड नेवर सपोर्ट हिम. आणि त्याला वाटलं की त्याचे पंख पण त्याला साथ देणार नाहीत. कदाचित तो उडू शकणार नाही आणि म्हणून तो ही रिमेन्ड टू हिज लेज. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. आणि मग त्यानं काय केलं? He bent his head and ran away back to his little hole. Little hole म्हणजे ledge. त्याचं जे ledge होतं, घरटं होतं, ते कसं होतं? It was a little hole. आणि तो तिथं गेला आणि तिथंच तो थांबला. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, म्हणजे याचे विंग्स मोठे होते परंतु तरीही हा घाबरत होता. He has no courage to fly. परंतु त्याचे भाऊ आणि बहीण they had flown away, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage. Muster up म्हणजे to gather a courage, to take that plunge. ती प्लंज घेण्यासाठी, प्लंज म्हणजे उडी घेण्यासाठी तो घाबरत होता. त्याच्यामध्ये तेवढं डेअरिंग नव्हतं. विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट. आणि असं दिसत होतं की आता याच्यासाठी हे असाध्य आहे. ही कॅनॉट डू धिस. हिज फादर अँड मदर हॅड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली. त्याचे बाबा आणि आई त्याच्या अवतीभोवती फिरत होते, त्याला कॉल करत होते श्रीली, लाऊड व्हॉइस. अपब्रेडिंग हिम. अपब्रेडिंग हिम म्हणजे त्याला बोलत होते, कल्ला करत होते, त्याला स्कोल्ड करत होते. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे. आणि त्याला धमकी पण देत होते, थ्रेटनिंग पण करत होते. कशाची धमकी? की जर तू उडाला नाहीस तर तुला आम्ही उपाशी ठेवू, तुला स्टार्व करू.
जोपर्यंत तू उठणार नाही तोपर्यंत. बट फॉर द लाईफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. परंतु एवढं करूनसुद्धा ही कुड नॉट मूव, तो तिथून हलला नाही. बिकॉज ही हॅड नो करेज टू फ्लाय. ही वॉज व्हेरी मच अफ्रेड टू द सी. दॅट वॉज 24 hours ago. सिन्स देन नोबडी हॅड कम नियर हिम. आणि बघा आता जसं त्याच्या आईवडिलांनी दे हॅड थ्रेटन हिम, त्याला त्यांनी धमकी दिली होती, तर त्याप्रमाणे आता 24 तास झाले होते, कोणीही त्याच्याजवळ आलं नाही. द डे बिफोर ऑल डे लाँग ही हॅड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. त्याचे आईवडील त्याच्या भावांना आणि बहिणींना परफेक्ट करत होते, ते शिकवत होते की हाऊ टू फ्लाईट, हाऊ टू टेक अ फ्लाईट, हाऊ टू डाईव्ह, हाऊ टू स्कीम. स्कीम म्हणजे समुद्राच्या पाण्याला टच करत कसं उडायचं, याचं पण ट्रेनिंग त्याचे आईवडील आपल्या भावाला बहिणीला देत होते. ही हॅड इन फॅक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कॅच हिज फर्स्ट हेरिंग अँड डिवर इट. तो हे पण बघत होता की त्याच्या मोठ्या भावानं त्याचं पहिलं हेरिंग म्हणजे त्यानं पहिलं त्याचं एक फिश पकडलं होतं. हेरिंग म्हणजे फिश पकडलं होतं. अँड डिवर इट म्हणजे तो त्याला खायला पण सुरुवात त्यानं केली होती. स्टँडिंग ऑन अ रॉक व्हाईल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेझिंग प्राऊड कॅकल. आणि जेव्हा त्याच्या मोठ्या भावानं एक फिश पकडली, कारण तो सुद्धा त्याचा पहिलाच टाईम होता, तर त्याच्या आईवडिलांनी त्याला प्राऊड कॅकल द्यायला सुरुवात केली, त्याला त्याचं अभिनंदन केलं. अँड ऑल द मॉर्निंग अँड होल फॅमिली हॅड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लॅट्यू मिडवे डाऊन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कॉवर्डाईज. आणि असं करत असताना त्याची फॅमिली मात्र याच्या कॉवर्डाईजबद्दल, हा कॉवर्ड होता, ही वॉज अ कॉवर्ड, भित्रा होता, म्हणून त्याला टॉन्टिंग करत होते. ज्या ठिकाणी यांचं लेज होतं, ज्या ठिकाणी यांचं घरटं होतं, तिथून आता त्याचे आईवडील दुसऱ्या लेजवर थांबले होते, कारण त्यांना आता याला शिकवायचं होतं की अनलेस यू लर्न हाऊ टू कॅच फिश, हाऊ टू गेट फूड बाय युअर सेल्फ. हिज पेरेंट्स हॅड टोटली इग्नोर्ड हिम. दे वॉन्टेड द सीगल to learn how to catch fish, how to fly. But seagull was so coward, he could not do this, and so his parents had kept a distance from him. They were scolding him and they were living on another plateau. Plateau म्हणजे एक पठारासारखी जागा, म्हणजे एका डोंगरावर म्हणा किंवा खडकावर असलेला सपाट भाग, त्याला म्हटलेलं आहे प्लॅट्यू. तर एका दुसऱ्या प्लॅट्यूवर ते गेले होते आणि तिथं ते थांबले होते. आणि हा सीगल दुरूनच आपल्या आईवडिलांना, आपल्या भावाला पाहत होता. द सन वॉज नाऊ असेंडिंग द स्काय ब्लेझिंग ऑन हिज लेज दॅट फेस द साऊथ. उन्हाची तीव्रता याच्या लेजवर पडत होती आणि त्याच्यामुळं आता याला उन्हाचा त्रास होत होता. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हॅड नॉट इटन सिन्स द प्रिव्हियस नाईटफॉल. सूर्य तर ऊन ओकतच होता, तो तर तापतच होता, पण त्याही सोबत जसं यानं कालपासून काहीही खाल्लं नव्हतं, त्याहीमुळे याला आता उन्हाची तीव्रता जाणवत होती. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक. त्या लेजवरून तो आता थोडासा खाली उतरला. आता तो थोडासा बाहेर आला आणि त्याने एक ॲक्टिव्हिटी केली. ही वॉन्टेड टू अट्रॅक्ट हिज पेरेंट अटेन्शन. सो व्हॉट डिड ही डू? ही केम आउट ऑफ द लेज. ही स्टूड ऑन वन लेग. ही हीड हिज सेकंड लेग. त्यानं त्याचा पहिला डोळा क्लोज केला आणि नंतर दुसरा पण डोळा क्लोज केला. अँड प्रिटेंडेड, ढोंग करत होता, टू बी फॉलिंग अस्लीप. आणि जणू काही तो झोपी जात होता किंवा त्याला खूपच भूक लागली होती. आता तो भुकीमुळे व्याकुळ झाला होता. जणू काही हे त्याला त्याच्या पेरेंट्सला दाखवायचं होतं. टिल दे टूक नो नोटीस ऑफ हिम. आणि हे करत असताना सुद्धा त्याचे आईवडील याच्याकडे कुठलंही लक्ष देत नव्हते. He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau. त्यानं बघितलं की त्याचा भाऊ आणि त्याची बहीण हे एका प्लॅट्यूवर लाईंग झाले होते, झोपलेले होते, डोझिंग, झोपण्याच्या स्थितीमध्ये होते. विथ देअर हेड्स संक इन टू देअर नेक्स. ते झोपण्याच्या स्थितीमध्ये होते. हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज व्हाईट बॅक. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग ॲट हिम. प्रिनिंग म्हणजे आपल्या पिलाचे पंख चोचीने साफ करणे, व्यवस्थित करणे, त्याला म्हणतात प्रिनिंग. तर असं हे चालू होतं
आणि इकडं आपल्या या सीगलला वाटत होतं की त्याच्या आईवडिलांनी याच्याकडे लक्ष द्यावं, म्हणून तो तिथं एका पायावर उभा होता. बट इट वॉज युजलेस, नो वन वॉज लुकिंग ॲट हिम, बट हिज मदर वॉज लुकिंग ॲट हिम. परंतु आई जरी पाहत असली तरी आई पण त्याच्याजवळ आली नाही. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग ॲट हिम. शी वॉज स्टँडिंग ऑन अ लिटिल हाय हम्प ऑन द प्लॅट्यू, हर व्हाईट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाव अँड अगेन. शी टोअर ॲट अ पीस ऑफ फिश दॅट ले ॲट हर फीट अँड देन स्क्रॅप्ड. आता बघा, त्याची आई एका हंपवर उभी होती. हंप म्हणजे खडकावरचा एक उंच भाग. त्या उंच भागावरती उभी होती आणि तिथून ती शी वॉज लुकिंग टू द सीगल. हर व्हाईट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. सी टोअर ॲट अ पीस ऑफ फिश. तिनं एक फिश तोडला होता, चिरला होता. तिच्या बीकने, चोचीने तो चिरला होता. आणि दॅट ले ॲट हर फीट अँड देन स्क्रॅप्ड. तो मासा तिच्या पायाजवळ पडून होता आणि त्यानंतर तिने आपली चोच घासली. स्क्रॅप्ड म्हणजे तिनं आपल्या चोचीला घासलं. ईच साईड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. खडकावर तिने आपली चोच घासली. कारण ज्या वेळेला मासा पकडावा लागतो तेव्हा त्याला तोडावं लागते. ते तोडण्यासाठी पक्ष्यांना आपली चोच धारदार असली पाहिजे, म्हणून शार्प करण्यासाठी तिनं दगडावर आपली चोच घासली. द साईट ऑफ द फूड मॅडन हिम. आणि आता सीगल वॉज लुकिंग टू द फूड. देअर वॉज अ फिश लाईंग ॲट द फीट ऑफ द मदर, बट ही कुड नॉट गो टू द मदर अँड मदर वॉज ऑल्सो नॉट कमिंग टू हिम. आता त्याला ते फूड पाहून ही मॅडन, तो पागल झाला. द साईट ऑफ द फूड मॅडन हिम. अन्न पाहून तो पागल झाला. हाऊ ही लव्ड टू टिअर फूड दॅट वे. त्याला आठवलं की तो त्या माशाला कसा फाडत होता. आणि म्हणून स्क्रॅपिंग हिज बीक नाव अँड अगेन टू व्हेट इट. आणि म्हणून आपला सीगल आता आपली चोचसुद्धा घासत होता. टू व्हेट इट, त्याला शार्पन करण्यासाठी तो सुद्धा आपली चोच घासायला लागला. त्याला असं वाटलं की हे सर्व पाहून त्याची आई त्याच्याकडे फूड घेऊन येईल, पण असं झालं नाही. आता हा फारच व्याकुळ झाला होता. याला फारच भूक लागली होती. गा 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 ही क्राईड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. आता यानं ओरडायला सुरुवात केली आणि आपल्या आईला सांगितलं की मला फार भूक लागलेली आहे. तो आईकडे याचना करायला लागला, वेगवेगळे आवाज काढायला लागला. सी स्क्रीम्ड बॅक डिरिसिव्हली. हे पाहून त्याची आईसुद्धा थोडी किंचाळली. थोडंसं तिनं सुद्धा आवाज काढला, परंतु तो आवाज रागाचा होता. तिला फार राग आलेला होता आणि म्हणून परत ती धूर्तपणे मागे गेली. डिरिसिव्हली म्हणजे धूर्तपणे मागे गेली. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. परंतु सीगल हा मात्र व्याकुळतेने तिला बोलवत होता. अँड आफ्टर अ मिनिट ऑर सो ही अटर अ जॉयफुल स्क्रीम. आणि त्यानंतर त्यानं एक जॉयफुल स्क्रीम अटर केलं, चिवचिवाट केला, बोलायला लागला काहीतरी. त्यानं आपला आवाज काढला. हिज मदर हॅड पिक द पीस ऑफ फिश. आणि हे सर्व पाहून त्याच्या आईनं आता एक पीस ऑफ फिश आपल्या बीकमध्ये आणला. अँड वॉज फ्लाईंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. आणि ती त्याच्याजवळ तो फिशचा तुकडा घेऊन आली. ही लर्न आउट इगरली. आता त्याला वाटलं की आपल्याला आता फिश भेटणार आहे. टॅपिंग द रॉक विथ हिज फीट. आणि आता तो आपले पाय रॉकवर आपटायला लागला आनंदाने. ट्राईंग टू गेट नियरर टू हर अँड सी फ्ल्यू अक्रॉस. आणि ती आता त्याच्या जवळ आली. बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हाल्टेड हर विंग मोशनलेस. पण ती जवळ आली आणि थांबली. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बीक. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज. जशी ती जवळ आली, तिच्या चोचीतला फिशचा तुकडा आणि याची चोच जवळच होती, परंतु मदरने याला ती फिश दिली नाही. वॉन्डरिंग व्हाय सी डिड नॉट कम नियरर. याला वाटत होतं की व्हाय माय मदर इज नॉट कमिंग नियरर टू मी. अँड देन मॅडन बाय हंगर. आता त्याला खूपच भूक लागली. ही वॉज मॅड आफ्टर हंगर. ही डाईव्ड ॲट द फिश. त्यानं त्या फिशकडे उडी मारली, डाईव्ह केली. विथ अ लाऊड स्क्रीम. आणि मोठ्यानं आवाज केला. ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाऊनवर्ड्स इन टू पेस.
आणि असं करत असताना ज्या ठिकाणी तो बसून होता त्या लेजपासून, त्या ब्रिंकपासून आता तो डाऊनवर्ड्स पडला. आता त्याला उडण्याशिवाय पर्यायच नव्हता, त्याला आता उडावंच लागणार होतं. अँड इट वॉज अ ट्रिक बाय हिज मदर टू मेक हिम करेजियस, टू मेक हिम फ्लाय. त्याला फ्लाय करायचं होतं, त्याला उडवायचं होतं आणि म्हणूनच कदाचित ही ट्रिक होती. देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम अँड हिज हार्ट स्टूड स्टील. जसा तो त्या डोंगरावरून, त्या रॉकवरून खाली पडला, तो खूप घाबरला. टेरर सीज्ड हिम, त्याला भीतीने पकडलं, घट्ट पकडलं. ही कुड हिअर नथिंग, आता त्याला काहीही ऐकू येत नव्हतं. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनिट. आता ही जी भीती होती ही त्याला भयंकर भीती वाटली, परंतु ही भीती त्याला फक्त एका मिनिटापुरतीच वाटली. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, आणि दुसऱ्याच मोमेंटला त्यानं त्याचे विंग्स स्प्रेड केले अँड ट्राईड टू फ्लाय. द विंड रश्ड अगेन्स्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. आता संपूर्ण हवा त्याच्या शरीराला लागत होती, त्याच्या पंखांना अडत होती. त्या हवेला चिरून त्याचे पंख, त्याच्या पंखांचे टिप्स समोर समोर जात होते आणि हे सर्व तो करू शकत होता. ही वॉज सोअरिंग ग्रॅज्युअली डाऊनवर्ड्स अँड आउटवर्ड्स. आता तो सगळीकडे भरारी घेत होता. ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड, आता त्याला कुठली भीती पण वाटत नव्हती. ही जस्ट फेल्ट अ बीट डिझी, त्याला थोड्या वेळासाठी चक्कर आल्यासारखं वाटलं, डिझी. देन ही फ्लॅप्ड हिज विंग्स वन्स अँड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, आणि लगेचच त्यानं स्वतःला सावरलं आणि परत अपवर्ड्स, उंच भरारी घ्यायला सुरुवात केली. गा 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 असा आवाज काढत त्यानं आपला आनंद व्यक्त करायला सुरुवात केली आणि आपल्या आईवडिलांना आवाज दिले. हिज मदर, त्याची आई हे सर्व पाहत होती. हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, लगेचच त्याची आई पण त्याच्या मागोमाग आली. हर विंग्स मेकिंग अ लाऊड नॉईज, तिचे पंख फार जोरात आवाज करत होते. बिकॉज तिलासुद्धा भीती होती की व्हॉट विल हॅपन, वेदर हर चाइल्ड विल फ्लाय ऑर फेल डाऊन इन टू द सी. तिलासुद्धा भीती होती, म्हणून सी केम सडन. ही ॲन्सर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, आणि आता चांगला आवाज देऊन तो त्याच्या आईला ॲन्सर देत होता. म्हणजेच आता तो फ्लाइंग शिकायला लागला होता, शिकला होता. देन हिज फादर फ्ल्यू ओव्हर हिम स्क्रीमिंग, लगेचच त्याचे वडील पण आले स्क्रीमिंग करत, आवाज करत. ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स अँड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, त्यानंतर त्याचे भाऊ बहीण पण आले. कर्वेटिंग, कर्वेटिंग म्हणजे उड्या घेत, उंच भरारी घेत. अँड बँकिंग अँड सोरिंग अँड डायविंग, त्याचे आई वडील भाऊ बहीण कसे आले, कर्वेटिंग, उड्या घेत. बँकिंग, बँकिंग म्हणजे आपला आनंद व्यक्त करण्यासाठी पक्षी उडताना एका साईडला झुकतात, नंतर दुसऱ्या साईडला झुकतात, याला म्हणतात बँकिंग. आणि सोरिंग म्हणजे पक्षी लगेचच उंच भरारी घेतात आणि लगेचच जमिनीकडे किंवा त्या ठिकाणी समुद्राकडे जातात, त्याला म्हटलेलं आहे सोरिंग. आणि डायविंग म्हणजे समुद्राच्या दिशेने जाऊन समुद्रामध्ये आपले पाय ओले करणे किंवा चोचीने फिश पकडणे, याला म्हटलेलं आहे डायविंग. देन ही कम्प्लिटली फॉरगॉट दॅट ही हॅड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाय. आता तो पूर्ण विसरून गेला की तो उडण्यासाठी सक्षम नव्हता. अँड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाईव्ह अँड सोअर अँड कर्व. आता तो स्वतःची तारीफ करायला लागला, डाईव्ह करायला लागला, उंच भरारी घ्यायला लागला, कर्वेटिंग करायला लागला, श्रीकिंग श्रीली करायला लागला. आता तो ओरडायला लागला. ही वॉज नियर द सी नाऊ, आता तो समुद्राच्या फार जवळ होता. आता समुद्राची भीती त्याच्या मनामधून निघून गेली. फ्लाइंग स्ट्रेट ओव्हर इट, आता तो स्ट्रेट त्याच्यावर, त्या समुद्राच्या पृष्ठभागावर सरळ उडत होता. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओव्हर द ओशियन, आता तो त्या ओशियनला फेस करू शकत होता. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बिनीथ हिम, आता तो त्याच्या खाली प्रचंड असा मोठा महासागर पाहत होता, परंतु त्याच्या मनामध्ये कुठलीही भीती नव्हती. विथ लिटल रिजेस, आता तो काही रिजेस पाहत होता, खडकांची शृंखला पाहत होता. मूविंग ओव्हर इट अँड ही टर्न हिज बिग साईडवेज अँड कॉड अम्युझेडली, आता त्या खडकांच्या शृंखलेवरून जेव्हा तो
मूव्हिंग करत होता, फिरत होता, फ्लाय करत होता आणि आपली मान आपली चोच इकडे तिकडे वळवत होता आणि त्याच वेळेला तो आनंदाने अम्युझेडली म्हणजे आनंदाने गाणे पण म्हणत होता. आता तो फार खुश होता. हिज पेरेंट्स अँड हिज ब्रदर्स अँड सिस्टर हॅड लँडेड ऑन ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. आता त्याचे आई बाबा भाऊ बहीण सर्व महासागराच्या पृष्ठभागावर येऊन बसले. दे वेअर बेकनिंग टू हिम आणि ते सर्वच जण त्या सीगलला बोलवत होते. कॉलिंग श्रीली त्याला आवाज देत होते. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टँड ऑन द ग्रीन सी. आणि आता तो आला आणि समुद्राच्या पृष्ठभागापर्यंत आला. समुद्राच्या पाण्यामध्ये त्याने आपले पाय टाकले. हिज लेग सँक इन टू इट. त्याचे संपूर्ण पाय त्याच्या पाण्यामध्ये बुडाले. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राईट अँड अटेम्प्टेड टू राईज अगेन फ्लॅपिंग हिज विंग्स. जसे त्याने आपले पाय पाण्यामध्ये बुडवले तशीच त्याला थोडी भीती वाटली आणि त्या भीतीपोटी त्याला वर उडावंसं वाटलं. त्यानं वर उडण्याचा प्रयत्न केला. बट ही वॉज टायर्ड अँड वीक विथ हंगर. परंतु तो आता खूप थकला होता आणि त्याला खूप भूकही लागली होती. त्यामुळं ही कुड नॉट राईज. तो राईज करू शकला नाही, वर उडू शकला नाही. एक्झॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्झरसाइज. कारण आता तो खूपच थकला होता. या स्ट्रेंज एक्झरसाइजमुळे तो खूप थकला होता. एक्झरसाइज स्ट्रेंज होती कारण आजपर्यंत त्यानं असं कधी केलंच नव्हतं. ही वॉज व्हेरी कॉवर्ड. तो फारच भित्रा होता. त्याच्या लेजमध्ये बसूनच राहत होता. परंतु आज मात्र तो समुद्राच्या पृष्ठभागावर फिरत आहे, सोरिंग करत आहे. हिज फीट सँक इन टू द ग्रीन सी अँड देन हिज बेली टच इट अँड ही सँक नो फर्दर. आता त्याचे पाय संपूर्ण पाण्यामध्ये बुडाले. त्यासोबतच त्याचं पोट पण पाण्याला लागलं. परंतु त्याच्यानंतर तो मात्र बुडाला नाही. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. आता तो पाण्यावर तरंगायला लागला. अँड अराउंड हिम हिज फॅमिली वॉज स्क्रीमिंग. आणि त्याची फॅमिली त्याच्या अवतीभोवती बसून होती आणि जोरजोरात सगळे ओरडायला लागले. प्रेझिंग हिम. त्याच्यावर स्तुतीचा वर्षाव करायला लागले. अँड देअर बिग्स वेअर ऑफरिंग हिम स्क्रॅप्स ऑफ डॉग फिश. आणि सर्वांच्या बिग्समध्ये देअर वॉज अ डॉग फिश अँड दे वेअर ऑफरिंग हिम डॉग फिश. सर्वच जण आता त्याला डॉग फिश द्यायला लागले. ही हॅड मेड हिज फर्स्ट फ्लाईट. कारण आज त्यानं त्याची फर्स्ट फ्लाईट केली होती. त्यानं आज यश प्राप्त केलं होतं. त्याच्या जीवनामध्ये त्याला जे करायचं होतं ते त्यानं आज केलं होतं. या गोष्टीचा त्याच्या कुटुंबाला फार आनंद झाला होता. तर अशा प्रकारे आपल्या सीगलनं त्याची पहिली फ्लाईट यशस्वीरित्या केली. Friends, if you like this video, share this video to your friends, give your precious comment and subscribe the channel right now if you haven't subscribed it. Thank you very much for watching this video.